بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ انسان مختلف وقتوں میں زندگی کے ایسے مراحل سے گزرتا ہے کہ اس کی فطری قوتیں گرد و پیش سے متاثر ہو کر رہ جاتی ہیں۔ وہ اپنے مقاصد کی بنا پر اپنے لواحقین کے حقوق تلف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انجام و مال سے یہ اندھا انسان اپنی چند روزہ زندگی میں اپنے اعمال نامے کو بڑی حد تک سیاہ کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ دنیا میں اور باقی آخرت میں اس کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ جوانی مستانی ایک مشہور مقولہ ہے۔ جوانی آتی ہے تو اپنے ساتھ خواہشات اور تمناؤں کے جذبات اور آرزوؤں کے ہزاروں طوفان لاتی ہے۔ کان سننے، دل سمجھنے اور دماغ سوچنے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ جوان جوانی کے نشے میں اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کو تباہ کرتا ہے۔ گناہ کا زہر قلب میں اس طرح سرایت کر جاتا ہے جس طرح انسان کے جسم میں زہر سرایت کر جاتا ہے، اور جس قدر زہر کا درجہ ہوتا ہے اسی درجہ کی اس کی تاثیر ہوا کرتی ہے۔ ناظرین، آج کے اس جدید لیکن پرفتنہ دور میں بہت ہی کم لوگ آٹے میں نمک کے برابر اپنے آپ کو راہ راست پر رکھے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی ایک دوسرے کی تقلید میں برائیوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو رہا ہے، اور اس چیز کا کوئی ادراک، کوئی احساس تک ان میں باقی نہیں ہے۔ آج جون سا بھی سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ لوگ اپنے آج کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، دولت، شہرت اور آسائشیں پانے کے لیے کس حد تک گر گئے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا ذرا برابر احساس نہیں۔ مذہب یا دین دونوں کو بھلائے بیٹھے ہمارے یوٹیوبر ہوں یا ٹک ٹوکر، فلموں یا ڈراموں کے پروڈیوسر ہوں، رائٹر یا ایکٹر، سب کے سب اندھا دھند برائی کی دلدل میں گرتے جا رہے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ ہماری پوری نسل کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ افسوس، نہ ان کو روکنے والا کوئی ہے، نہ سمجھانے والا۔ فحاشی، اریانی، فحش گوئی سب دولت اور شہرت کے لبادے میں چھپ کر سٹیٹس سمبل بن گئی ہیں۔ آج آپ پاکستانی جیسے اسلامی ملک کے کسی بھی ٹی وی چینل پر لگنے والے ڈرامے اپنی فیملی کے ہمراہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہی ڈرامے کچھ دہائیاں قبل نئی نسل کو سبق آموز پیغام دینے کا ذریعہ تھے، اور آج یہی ڈرامے نئی نسل کو دین سے دور اور شیطان کے قریب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ ناظرین، برائی کی اتنی تشہیر کی جا رہی ہے کہ برائی کو برائی ہی نہ سمجھا جائے، اور یہ سب ہمارے 2% کے حرام خور مردہ ضمیر ڈالروں پر مرنے والے حکمرانوں کی ایما پر کیا جا رہا ہے۔ بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے نت نئے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اور ان کا پرچار اور تشہیر ڈراموں، فلموں اور سٹیج پروگراموں کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ مسلمان جو وارث تھے انبیاء کے، ولیوں کے، صلاح الدین ایوبی کے، عثمان غازی کے، اب وہ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ ان کا ایمان صرف پیسہ ہے۔ پہلے یہ برائی صرف ایک مخصوص طبقے تک محدود تھی۔ طوائفوں کے مجرے ایک خاص علاقے میں ہوتے تھے، شریفوں کے محلے اور گھرانے ان سے محفوظ تھے۔ اب کون سی ایسی جگہ ہے جہاں مجرے نہ ہوتے ہوں؟ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کو چھوڑیں، آپ کے اپنے خاندانی فنکشن بھی اب محفوظ نہیں، اور ان طوائفانہ ادائیں بکھیرتی عورتیں ہوں یا بچیاں اور بچے، کوئی ان کو سمجھانے اور ٹوکنے والا نہیں، بلکہ فیشن کے نام پر ان کو ان کی پرفارمنس پر داد دی جاتی ہے اور بڑھاوا دیا جاتا ہے۔ یہ رقص و سرور کی محفلیں اور ناچ گانے کی روایت طوائفوں کے کوٹھوں، نوابوں کے محلوں سے ہوتی ہوئی ہمارے سٹیج ڈراموں کی زینت بنی، اور اب ہمارے نوجوان نسل کے ہاتھوں میں موبائل فون کے ذریعے پہنچ گئی۔ ناظرین، برائی کبھی اکیلی نہیں پنپتی، اپنے ساتھ ہزاروں دوسری برائیاں لے کر آتی ہے۔ ناچ گانے کے ساتھ ساتھ نشہ، شراب، شیشہ، ویپ جیسی برائیاں بھی آہستہ آہستہ معاشرے میں سرایت کر رہی ہیں، اور جاہل اور ماڈرنزم کے فوبیا میں مبتلا لوگ شیشے اور ویپ کو فیشن کا نام دے رہے ہیں۔ آپ کسی مال میں جائیں، کسی ہوٹل میں، کسی یونیورسٹی میں یا کسی پارک میں، نوجوان بچے اور بچیاں آپ کو سوٹے لگاتے نظر آئیں گے، وہ بھی اپنے والدین کی سرپرستی میں۔ ہائے افسوس، کیا یہ میرے نبی کی امت ہے؟ کیا یہ اسلامی ملک ہے جہاں بچیاں چست اور مغربی لباس پہنے بوائے فرینڈز کے ٹرینڈ میں مبتلا کمبائن اسٹڈیز کے نام پر گلچھڑے اڑا رہی ہیں؟ کہاں گئی تہذیب، کہاں گیا اخلاق، کہاں گئی تربیت؟ سب ختم ہو گیا۔ جو لوگ سکھانے کے ذمہ دار تھے، جن کو لوگ فالو کرتے تھے، وہ خود پیسے کے پجاری بن گئے۔ ڈرامہ سیریل مسٹر مسز شمیم ہو یا پرسخ یا کوئی اور ڈرامہ سیریل، کیا سبق مل رہا ہے ان سے نئی نسل کو؟
तलाक का ट्रेंड, बॉयफ्रेंड का ट्रेंड, जीन्स टी शर्ट, स्लीवलेस का ट्रेंड, बड़ी बड़ी गाड़ियों, बावर्दी कार्स, महलों जैसे घर और घरों में बेसुकूनी, हवस, हराम रिश्ते, ये सब दिखाया जा रहा है और हम सिर्फ इंटरटेनमेंट के नाम पर ये सब देख रहे हैं। यूट्यूब की दुनिया आबाद हो और हमारी नौजवान नस्ल फितनों की जद में ना आए, ये नामुमकिन है। एक चैनल बनाइए, गालियाँ दीजिए, फहश ज़ुबान बोलिए, 2-4 ठुमके मारें, अपनी वॉशरूम से लेकर बेडरूम तक की प्राइवेट लाइफ आवाम को दिखाएं, अपनी माँ, बहन, बेटी, गर्लफ्रेंड, नानी, दादी सबको अपनी वीडियो की जीनत बनाएं और चंद एक सालों में आवारा नौजवान से करोड़पति बन जाएं। हज़ारों लाखों की फ़ैन फॉलोइंग मिल जाएगी। लोग आप जैसे माजरत के साथ, कंजरों के साथ सेल्फी लेना आपको अपनी दावतों और फैमिली फंक्शन में इनवाइट करने को फ़ख्र समझेंगे। नौजवान नस्ल आप जैसे खबीस इंसानों को अपना हीरो और आइडियल तस्वुर करेगी और दज्जाल से, दज्जाली फितनों से बचने के लिए नमाज के बाद दुआएं करेगी और जो जिंदा दज्जाली या दज्जाली फितने हैं उनको अपना आइडियल मानेगी। इन बेगैरत, बेज़मीर, पैसे की हवस में मुब्तला जाहिल इंसानों को टीवी शोज़ पर प्रमोट किया जा रहा है। रमज़ान ट्रांसमिशन में ऐसे ऐसे मेज़बान और मेहमान देखने को मिलते हैं जो असल में कंजरों और मिरासियों के ख़ानदानों से हैं। इन जैसे अदाकाराओं के मरने की खबरें कई कई दिन टीवी चैनल्स में दिखाई जाती हैं। कोई पूछने वाला नहीं कि इन बेगैरत मिरासियों ने कौन सी खिदमत सर अंजाम दी, कौन सी उम्र इस्लाम की तबलीग और इशाअत में सर्व की। उनकी जुगतों, उनके ड्रामों और फिल्मों में की गई अदाकारी से अवाम ने दीन को कितना समझा, क्या सीखा। सवाए बगैरती के स्टेज अदाकार अपने पेट की आग बुझाने के लिए ऐसी ऐसी खराफात अपने ड्रामों में बकते हैं जो शरीफ लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते और इनके पास ये बहाना है कि उन्होंने अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए सब करना पड़ता है। तो कई जाहिलों से पूछे, क्या मजदूर के घर का चूल्हा नहीं जलता? क्या कोई जायज़ ज़रिया आमदन नहीं अपनाया जा सकता? जिसने पैदा किया रिस्क का वादा तो उसने किया, किस्मत से ज़्यादा तो वो खुद को नंगा करके भी नहीं कमा सकते। लानत ऐसे यूट्यूबर्स और टिकटॉकर और ऐसे एक्टरों पर जो हराम खुद खाकर, हराम दिखाकर पूरे माशरे को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। बेशुमार मोटिवेशनल स्पीकर नौजवान नस्ल को तालीम से दूर भगा रहे हैं। उनको बताया जाता है कि तालीम हासिल करने में वक्त और पैसा ज़ाया ना करें बल्कि कोई कारोबार करें। तो जनाब, आपके अपने वालिद मोहतरम ने आपको पढ़ा लिखा कर जो बिज़नेस सिखाया यानी मोटिवेशनल स्पीकर बनाया, आपने मैट्रिक के बाद क्यों ये बनना गवारा ना किया? सिर्फ अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए और मगरिब के एजेंडे को प्रमोट करने के लिए इस नस्ल को जाहिल रखने पर। और इन हजरात ने एक सवाल ये है कि आप अपने बच्चों को मैट्रिक या एफए के बाद तालीम से दूर कर देंगे, या जिस नस्ल को आप नौकरी ना मिलने और वक्त और पैसा बर्बाद करने का दर्स देते हैं, क्या गारंटी है किसी भी हुनर या बिजनेस को इख्तियार करके वो रोज़गार कमा लेंगे? याद रखिए, किस्मत से ज़्यादा तो इनको भी नहीं मिल सकता। अगर तालीम ज़रूरी ना होती तो कुरान और हदीस में इल्म हासिल करने पर इतना जोर ना दिया जाता। नौजवान नस्ल को चाहिए इनके शहर से निकल कर सोचें। ये वक्ती आसाइशें, वक्ती रौनक आखिर ख़त्म हो जाती है। फ़ानी दुनिया को पाने के लिए अपनी आखिरत को मत बिगाड़ें। ये चमकती दमकती चंचल हसीनाएँ सिर्फ पर्दे और स्क्रीन की हद तक ही खूबसूरत हैं। आप किसी पुराने एक्टर या सिंगर के आखिरी अयाम का मुशाहिदा कर लें, आपको अंदाज़ा होगा इन सब का अंजाम किस कदर इबरतनाक हुआ। और ये चमक दमक सिर्फ जवानी और हुस्न के रहने तक है, बाद में इनमें से अक्सरियत अपने किए का खमियाजा भुगत रही होती है। अपना रोल मॉडल सहाबा को बनाएं, ना कि इन जैसे यूट्यूबर्स और एक्टरों को। नाजरीन, ज़िंदगी के मकसद को समझिए, कुरान खोलें, अहादीस का मुताला करें, सहाबा की ज़िंदगी को पढ़ें और समझें। इन जैसे बेकिरदार ज़हनी गुलामों, दौलत के पुजारियों, जाहिलों, बेज़मीर बगैरत नौजवानों को आपने फॉलो किया और इनको इज्जत दी, हालांकि ये इज्जत के काबिल नहीं थे। अब भी वक्त है, आंखें खोल लें और ख़ुद को ना सही अपने आने वाली नस्लों को इन दजाली क़ुव्वतों और फितरों से महफूज बना लें। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। नाज़रीन, अगर आपको मेरा ये सच हज़म हो जाए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।